ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ حافظ نعیم الرحمان کا پورے ملک میں 2001 کا بلدیاتی نظام واپس لانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ سندھ حکومت سے پیسوں کا حساب بھی مانگ لیا ہے۔ کہتے ہیں کراچی میں بارش سے پورا شہر متاثر ہوا، اربن فلڈنگ ہوئی۔ یہ نااہلی، نالائکی اور لوٹ مار کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان میں 68% ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے۔ قبضہ کر کے میئرشپ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی۔ سندھ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف مد میں جو پیسے آپ کو ملے ہیں ان کا حساب دیں۔ یہ لوگ فنڈز کھا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ لوٹ مار کا سسٹم کراچی سے کشمور تک پایا جاتا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ذریعے اربوں روپے ہڑپ کر لیے گئے۔ ہر صوبے میں بااختیار بلدیاتی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں۔ ہمارے صوبہ سندھ میں جو کرپشن کا لیول ہے اور لوٹ مار کا لیول ہے، کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کی جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے۔ بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، اور پھر جب مصنوعی طریقے سے یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں، لوٹ مار کرنے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ اور 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا، پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے۔ فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں۔ تو ان سندھ کے عوام کے نام پر سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا حافظ نعیم کی پریس کانفرنس چور مچائے شور کی بہترین مثال ہے۔ سندھ حکومت سے اربوں روپے لینے اور ہر ماہ کروڑوں کمانے والے اب عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ مشرف دور کا بلدیاتی نظام جس میں ریزیڈنشل پلاٹس کو کمرشل بنایا گیا جماعت اسلامی کا آئیڈیل ہے۔ حافظ نعیم کے ترقیاتی فنڈز میں خرد برد کی مثال الطاف بریلوی روڈ ہے جو کرپشن کی نظر ہو گئی۔ اور سندھ حکومت نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں اب تک کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ کچے کے علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو نکالنے کا کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام انتظامیہ کو الرٹ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری گورنر پنجاب سمیت پنجاب کی صوبائی پارٹی سے رابطے میں ہے۔ سندھ حکومت پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ منسٹر صاحب سے بھی، ایریگیشن منسٹر صاحب سے اور تمام جتنے بھی محکمے کے منسٹر صاحبان ہیں ان سے ڈائریکٹلی کوارڈینیشن میں ہیں، اور سب کی یہی کوشش ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پریمپٹیو میجرز فوری طور پر لیے جا سکیں کہ حکومت پہلے سے ہی الرٹ ہے۔ تو حکومت نے ساری یہ چیزیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی مل گیا ہوگا کہ چیف منسٹر ہاؤس سے کہ مختلف منسٹر صاحبان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، جس میں مکیش چاولہ صاحب جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے، جام اکرام دھاریجو صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے، ریاض حسین شاہ شیرازی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے، ناصر حسین شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ایریا ناصر صاحب کو دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھ کر سردار محمد بخش مہر صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے، محمد علی ملکانی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں ایم پی ایز، ان کو بھی چاہے وہ لیفٹ بینک پہ یا رائٹ بینک پہ جو ہیں ان سب کو بھی کہا گیا کہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنے علاقوں میں آپ موجود رہیں کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی جو ہے وہ ہماری پوری ڈپلائمنٹ مکمل طور پر ہو۔ ہمارے ایم پی ایز، ہماری انتظامیہ، ہمارے ایم این ایز، ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکرز، تو سب لوگوں کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے اور قدرتی آفت میں سب کو جو ہے جوائنٹلی کام کرنا ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں پہلے سے الرٹ ہوں، حکومتیں پہلے سے تیاری کریں۔ تو اس کی پوری مکمل طور پر تیاری حکومت سندھ کی جانب سے اس وقت موجود ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جی کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ پنجاب میں بھی جو بہت بڑا نقصان ہوا اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی یہ ایک قدرتی آفت ہے، اور اس میں ہم سب جو ہے پورا پاکستان جو ہے
अब इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा है। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का ज़र सदारत आला सतही इजलास महकमा आबपाशी की जानिब से दरियाओं में पानी के बहाव और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, पंजाब में बारिशों के बायस सिंध में भी बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम किया जाए। और खबर दें आपको कि मरकजी मुस्लिम लीग का सिंध भर के कारकुनान को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में अलर्ट रहने का हुक्म। फैसल नदीम कहते हैं, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली इकदामात कर रहे हैं। सिंध में सबसे पहले सक्खर को सैलाब का सामना होगा। सक्खर में फ्लड एमरजेंसी सेंटर बनाने के लिए इकदामात कर रहे हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त वतन अजीज़ जो है वो सैलाब के बहुत बड़े ख़तरे का सामना कर रहा है। वो काम जो KPK से शुरू हुआ, GB से शुरू हुआ और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो सैलाब के बहुत ज़बरदस्त किस्म के घेराव में हैं। और उसके बाद ये सैलाब जमा होकर यकीनी तौर पर दरिया सिंध में आएगा और दरिया सिंध में जब आएगा तो इसका रुख सिंध की तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने फ़ौरी तौर पर जो है शोबा खिदमत खल्क, मरकज़ी मुस्लिम लीग के जितने भी लोग हैं, साथी हैं, भाई हैं, ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, सबको अलर्ट किया है कि अपनी जगह पर अलर्ट होकर जो है अपनी खिदमात जो है उनके हवाले से अपनी तैयारियाँ शुरू करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सिंध जुडिशल एकेडमी के तरबियती प्रोग्राम में आए पंजाब के 40 जजेस की मुलाकात। गवर्नर सिंध का मोअज़्ज़िज़ जजेस का खैर मकदम, कहा, आप काज़ी वक्त हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। फैसले में ताख़ीर अवाम में मायूसी का बायस बनती है। उम्मीद की घंटी नौजवानों के ख्वाब और मौक़े की अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सिंध जुडिशल एकेडमी के तरबियती प्रोग्राम में आए पंजाब के 40 जजेस की मुलाकात। गवर्नर सिंध का मोअज़्ज़िज़ जजेस का खैर मकदम, कहा, आप काज़ी वक्त हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। फैसले में ताख़ीर अवाम में मायूसी का बायस बनती है। उम्मीद की घंटी नौजवानों के ख्वाब और मौक़े की अलामत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि चार्ल्स गुडमैन ने अमरीकी काउंसिल जनरल कराची का ओहदा संभाल लिया है। वो अमरीकी खारजा अमूर के सीनियर कैरियर सफारतकार हैं। चार्ल्स गुडमैन हाल ही में न्यूजीलैंड में अमरीकी मिशन के इंतजामी मुशीर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। उन्होंने कोसोवो के प्रिस्टिना में इंतजामी मुशीर और कायम मकाम डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के ओहदों पर खिदमात सरअंजाम दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद ओवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास में तनख्वाहों और अलाउंसेस एक्ट 2025 पर गौर किया गया। मुल्क की तमाम सूबाई असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस का नाकाबिल डेटा पेश किया गया। कमेटी अरकान ने स्पीकर को अपनी सिफारिशात पेश की। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने के पै दर पै वाक़यात। चेयरमैन एफजा एजी ख्वाजा ने कराची क्लब में अहम इजलास तलब कर लिया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तमाम फैक्ट्री मालकान तलब किए। एडी ख्वाजा ने कहा कि जोन में 211 फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट का काम करती हैं। पानी की लाइनों, बिजली आग लगने से बचाव के इकदाम नाकिस हैं। ज़ेर तामीर फैक्ट्री में अब काम की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में शारा फैसल पर दरख्तों की कटाई के हवाले से समाअत।
عدالت نے گزشتہ سالوں میں کاٹے گئے درختوں کی تفصیلات طلب کر لی، بتایا جائے کاٹے گئے درختوں کی لکڑی کہاں کتنے میں بیچی، عدالت کا سرکاری وکیل سے استفسار، لکڑی بیچنے کا کوئی ایکشن ہوا یا نہیں، رپورٹ پیش کریں، عدالت کا حکم، عدالت نے ڈائریکٹر جنرل پارک کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، درخواست کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں مجسٹریٹ کے پاور کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو دینے کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر محکمہ قانون اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ مزید آپ کو بتائیں گے، شہر قائد میں مختلف حادثات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کیماڑی کے علاقے مسان میں ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بلدیہ نمبر 3 میں گھر سے گلا کٹی لاش برآمد، لاش کو قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی سپر ہائی وے کمانڈر سٹی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، عیدھی سرد خانے منتقل۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ایسی ہی کارروائی کی گلشن ڈویژن پولیس نے، جس میں گٹکے میں استعمال ہونے والی نان کسٹم پیٹ چالیاں اور گٹکا ماوا کی سپلائی ناکام بنا دی گئی۔ ملزم مبشر سے 6 من سے زائد چالیاں، 5 کلو تیار مضر صحت گٹکا ماوا اور نقدی برآمد کر لی گئی، جبکہ سپلائی میں استعمال ہونے والی کار بھی ضبط کر لی گئی۔ سندھ گٹکا ماوا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، نیو کراچی سیکٹر 11I میں پولیس کا ملزمان سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ زخمی ملزمان کی شناخت دانیال، نذیر، صابر اور وارث مسیح کے نام سے ہوئی۔ موٹر سائیکل، اسلحہ، موبائل فون برآمد۔ خبر دیں آپ کو کہ مددگار 15 پولیس کی بروقت کارروائی کے حوالے سے چھینی گئی گاڑی برآمد کر کے تحویل میں لے لی گئی۔ ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ گاڑی کے مالک نے بروقت کارروائی پر مددگار 15 کی کارروائی کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اور خبر دیں آپ کو، کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں الآصف اسکوائر کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا۔ حادثے میں 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئیں۔ جاں بحق اور زخمی کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے میں کوسٹر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ سوراب گوٹ الآصف اسکوائر کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس افسوسناک حادثے میں راہگیر 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس حادثے میں ایک خاتون بھی زخمی ہو گئی ہیں۔ جاں بحق اور زخمی خاتون کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کا ذمہ دار کوسٹر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی گاڑی ضبط کر لی گئی ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ کراچی میں سوراب کوٹ الآصف اسکوائر کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں راہگیر 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا، جبکہ خاتون کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جاں بحق اور زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کا ذمہ دار کوسٹر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کی گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने का मामला, कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1, स्टार एशिया के मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक, झूठी FIR दर्ज करने को सहाफत पर हमला करार दिया। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल बट की 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर इजहार यकजहती। उनका कहना था कि खबर देना सहाफ़ी का काम है, अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो उसके लिए मुतल्लिका फोरम मौजूद है। किसी के खिलाफ बिला वजह FIR का इंदराज दुरुस्त इक़दाम नहीं। सहाफ़ती तंजीम का वफ़द मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात करके मामले को दुरुस्त करने की भी कोशिश करेगा। PFUJ के सदर की वफ्द के हमरा चेयरमैन खालिद आरई से मुलाकात। ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ कामरान जहरी से इजहार यकजहती। उनका कहना था कि मामले के हल के लिए मेयर कराची से मुलाकात करेंगे। केबल ऑपरेटर्स को निशाना बनाना भी इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है। अफजल भट्ट ने चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने पर चेयरमैन खालिद आरई की तारीफ भी की। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुकदमेबाजी और FIR तक जाना दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद से आए हुए PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने सीनियर रहनुमा मज़हर अब्बास, सेक्रेटरी जनरल PFUJ जावेद चौधरी और अयूब जान सरहंदी, KUJ के सेक्रेटरी जनरल सरदार लियाकत मुगल, खालिद फरशोरी, अख्तर शेख के साथ चैनल 5 न्यूज़ का दौरा किया। अफजल भट्ट ने वक्त के हमरा चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया और कैब खालिद आरई से मुलाकात की और ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी से इज़हार यकजहती किया। उनका कहना था कि मामले के हल के लिए मेयर कराची से मुलाकात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक अमर है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर की जानब से हम कभी तवक्को नहीं रखते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए एक बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल है PFJ के साथ मिलकर। तो अगर जहाँ पीपल्स पार्टी की जिस सूबे में हुकूमत हो, जहाँ पीपल्स पार्टी का अपना मेयर हो, तो उसको तो मीडिया के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर उनके वर्कर की तरफ से कोई ऐसा काम हो भी गया तो उन्हें तो एक न्यूट्रल पोजीशन पे आकर मेयर साहब को इस सारे मामले को कंट्रोल करना चाहिए था। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने मजीद कहा कि केबल ऑपरेटर्स को निशाना बनाना भी इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है और ये पाकिस्तान में होता रहता है। ये मामला भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जहां आजकल किसी खबर से कोई भी हुक्काम नाराज हो तो वो बहाना बना के उसके दूसरे कारोबार पे अटैक होता है। ये सिर्फ इधर नहीं हो रहा, ये प्रैक्टिस पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस मामले को भी इसके साथ ही रिजॉल्व करें। अफजल भट्ट ने चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने पर चेयरमैन खालिद आरई की तारीफ भी की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुकदमेबाजी और FIR तक जाना दुरुस्त नहीं है। ये जो रियासती अंदाज है ना, चीज़ के मुकदमा बना के उनके चैनल को नुकसान पहुंचाया जाए, ये तरीक़ेकार जो है ना, ये दौरे आमरीत के तरीक़ेकार हैं। तो उसमें बजाय इसके कि आप इस चीज़ को आके सॉर्ट आउट करते, अगर रिपोर्टर की गलती है तो आप बताएं, उस चैनल को बताएं कि ये रिपोर्टर्स की गलती है। और मेरा ख्याल है अगर रिपोर्टर की गलती हो तो रिपोर्टर को मानना भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि उसकी गलती है। अगर नहीं है गलती तो फिर आप उस रिपोर्टर पर दबाव डाल रहे हैं, चैनल पे दबाव डाल रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि गलत है। मज़हर अब्बास ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मामले में भी शहरी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं लगता। केबल ऑपरेटर हो या सहाफ़ी हो या ना सहाफ़ी को किसी को ब्लैकमेल करना चाहिए, मैं तो इस उसूल का कायल हूँ। गवर्नमेंट जब इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करती है तो उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का गिल्ट नजर आ रहा होता है। इस मौके पर चेयरमैन खालिद आरई ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की जानिब से इज़हार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जिस तरह सहाफ़ती तंजीमें इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हैं, उस पर उनके शुक्रगुजार हैं।
PFUJ का मज़हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये और KUJ का तो ये तशरीफ़ लाए और हमारे इस दुख में शरीक हुए और हमारे यकजहती के तौर पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कल सिंध हुकूमत से बात भी करेंगे। और मेरे ख्याल में जितना इंतज़ामिया जितना हम अपने जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है तो इस तरह PFUJ KUJ को भी का साथ इन्होंने दिया भी है और मज़ीद भी इनको देना चाहिए ताकि हक़ाइक़ दिखाने पर किसी और इदारे के साथ किसी और सहाफ़ी ज़्यादती न हो। इस मौके पर PFUJ और KUJ के मुश्तरका वफ़द ने चैनल 5 न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और दफ्तर में दस्तयाब सहूलियात की तारीफ भी की। PFUJ और KUJ के वफ्द का मेट्रो वन न्यूज़ का भी दौरा। मेट्रो वन न्यूज़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्टाफ से मुलाकात की। वफ्द में सदर PFUJ अफजल बट, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, सेक्रेटरी KUJ लियाकत कश्मीरी, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी और खालिद फरशोरी मौजूद थे। दौरे के मौके पर चेयरमैन मेट्रो वन न्यूज़ और 5 न्यूज़ खालिद आराई और दीगर भी मौजूद थे। हमारा ये कंसेप्ट था कि खालिद राई साहब ने एक डब्बे में ही 3-4 चैनल बनाए होंगे जो एक कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ आज मेट्रो टीवी का और चैनल 5 का दौरा करने के बाद बड़ी खुशी हुई कि जहाँ 400-500 लोग काम करते हों, जहाँ हर सेक्शन का अलग दफ्तर मौजूद हो, जहाँ हर होस्ट के लिए अलग उसका स्टूडियो मौजूद हो, इसी तरह न्यूज़ स्टूडियो मौजूद है। और बाकी मज़हर भाई ने ठीक कहा कि कराची को देखने के लिए लोगों को मेट्रो देखना चाहिए। ये खुशी हुई, इतने सारे 3-4 स्टूडियो बनाए हुए हैं। एक प्रोग्रामिंग का स्टूडियो अलग है, न्यूज़ का स्टूडियो अलग है उसमें, और थोड़ा सा मेट्रो कराची को देख के मेट्रो की स्ट्रेंथ देख के मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए मेट्रो की, क्योंकि जितना बड़ा शहर है और लोकल बेस्ड वो है तो वो तो होना चाहिए। और चूँकि हमारा ताल्लुक़ सहाफ़ियों की उससे है तो मेरा ख्याल है इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि लोगों को वक्त पे तनख्वाह भी मिलनी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेट्रो इतना पुराना चैनल है और मेट्रो को कराची का नंबर 1 चैनल होना चाहिए। जैसे मज़हर अब्बास साहब और बट साहब ने कहा है इसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने अभी खालिद आराई साहब से ये कहा था कि हमारे जितने भी यहाँ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी कम अज़ कम जो उजरत का जो एक निज़ाम है वो मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि हम यूनियन के लोग हैं और हम तो जितने भी आपके मीडिया वर्कर्स हैं हमारा उनके साथ एक तल्लक है, हम उनके मसाइल के हल के लिए ये काम करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है और हमें तवक्को भी रखते हैं चौंडियो साहब से और खालिद आराई साहब से कि यहाँ जितने भी मुलाजमीन हैं उनको बर वक्त तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी साफ़ी को इस बात से बिल्कुल कतई तौर पर नहीं रोका जा सकता कि वो खबर ना दे। अगर खबर गलत है तो उसको एड्रेस करने के लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं। चीज़ आएगा कि आप उसके खबर के अगर कोई दी है उसके इंतकामन जो है उस पर कार्रवाई करते उसके FIR कटवा दें और कोशिश करें कि जी उसको किसी तरह पाबंदी से हासिल किया जा सके। और चूँकि PFUJ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मैं ये भी कहता हूँ कि जी कि हम न सिर्फ जहरी के साथ हैं बल्कि उन तमाम जो साफ़ी जो इस तरह के मसाइल को उजागर करते हैं और उनके साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से अगर किसी किस्म की उनसे नारवा सलूक रखा जाता है तो हम उसके खिलाफ है और उसके हल के लिए और उसकी कंपनसेशन के लिए बिल्कुल PFUJ भी साथ है, KUJ भी उनके साथ है। अभी मैंने सुना पिछले दिनों कामरान जहरी साहब के साथ कोई वाक़या हुआ, तो देखें सहाफ़ी की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो किस प्रेस क्लब का मेंबर है, वो कौन सी जर्नलिस्ट यूनियन से ताल्लुक़ रखता है। जर्नलिस्ट है। इस मुल्क में हज़ारों सहाफ़ी हैं और वो सब उतने ही बावकार और उतने ही अहम हैं जितना किसी प्रेस क्लब का मेंबर होता है। तो प्रेस क्लब की तो बहुत कम गुंजाइश है। अगर हुकूमतें इस मेयार के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को मतूब करें कि जी वो फ़लाँ मेंबर नहीं है उस यूनियन का नहीं है, तो इन कैटेगरी से हटकर सहाफ़ी को उसका काम करने दिया जाए। मेट्रो 1 जैसे और चैनल 5 जैसे चैनल्स को उनका काम करने दिया जाए और आज़ादी सहाफ़त का सिर्फ राग ना आलापा जाए, आज़ादी सहाफ़त को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए और वो सरकार की तरफ से हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और मजीद आपको बताएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स वजीफा ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज, OPDs का बाइकआउट, मुख्तलिफ शोबेजात में रैलियां निकाली। कहते हैं जब तक वजीफा नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। खबरें शामिल करेंगे जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल
البشر آمد خیر البشر. ماہ ربیع الاول کا آغاز جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. جگہ جگہ آرائشی اشیاء کے سٹال سج گئے ہیں. محافل کے انعقاد کے ساتھ ساتھ گلیاں بازار برقی کمکموں سے جگمگانے لگے ہیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ربیع الاول کی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر کی مرکزی شاہراہیں، گلیاں، بازار اور مساجد روشنیوں میں جگمگا رہی ہیں. ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں. سبز پرچم اور خوبصورت بینرز جگہ جگہ آویزہ کیے جا رہے ہیں. یہاں ہر چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں. بچے ہوں یا بڑے، سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. فیضان مدینہ میں نعت خوانی کی محفلیں بھی منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں علماء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان بیان کرنے میں مصروف ہیں. فیضان مدینہ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول تک محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12ویں شریف کا جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ الحمدللہ 23 اگست سے شروع ہو چکا ہے اور 23 اگست سے لے کر 6 ستمبر تک روزانہ ہی یہاں پر مدنی مذاکرے ہوں گے. اور الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہمارا جس جگہ میں میں امامت کروا رہا ہوں اس جگہ پر محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر لائٹنگ وغیرہ کرنا، جھنڈے وغیرہ لگانا صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ اہل محلہ کی طرف سے اہل محلہ کے تعاون کے ساتھ ہم علاقے کے اندر بھی لائٹنگ کرنا، کمکمے لگانا، اس کے علاوہ جھنڈے وغیرہ لگانا، جھنڈیاں لگانا اور گلی محلوں کے اندر مختلف مقامات پر اجتماعات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے پاس مختلف ملکوں سے اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے عاشقان رسول کی آمد ہوتی ہے. الحمدللہ اس میں ہمارا جو شیڈول ہے، جدول ہے، اسلامی بھائیوں کو سنتوں کے پابند بنانا. ماشاءاللہ 12 ربیع الاول میں الحمدللہ ہم نے جھنڈے وغیرہ مسجد پر لگائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں 12 ربیع الاول جاری ہے، اتاری ہے اور بہت ہی گھروں میں میلاد شریف شروع ہے الحمدللہ. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میلاد شریف ہر گلی میں ہونا چاہیے اور ہر میدان میں ہونا چاہیے. ربیع الاول کی تیاریاں نہ صرف مذہبی جذبے کا اظہار ہے بلکہ یہ معاشرے میں اتحاد، اخوت اور خدمت خلق کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں. ان تقریبات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم کو عام کیا جاتا ہے جو معاشرتی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے اسٹاک مارکیٹ سے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی کے بعد مندی چھا گئی. 100 انڈیکس منفی زون میں بند ہوا. 100 انڈیکس میں 150 پوائنٹس کی کمی ہوئی. 100 انڈیکس 1,47,343 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. سونے کی قیمتوں کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. ملک میں سونے کے نرخ بڑھ گئے. فی تولہ سونے کی قیمت میں 900 روپے کا اضافہ دیکھا گیا. 10 گرام سونے کی بات کریں تو 10 گرام سونے کی قیمت میں 772 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. فی تولہ سونے کی قیمت 3,62,600 روپے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 3,10,871 روپے ہو گئی ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ جوڑیا بازار کی گلیاں کئی روز سے سیوریج اور بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. تاجر اور علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار. مزید تفصیلات جانتے ہیں فہیم سیلرا کی اس رپورٹ میں. تجارتی مرکز کہلانے والی جوڑیا بازار کی گلیوں اور دکانوں کے باہر جمع گندا پانی کاروباری زندگی کو مفلوج کر چکا ہے. مساجد کے دروازے گندے پانی کے باعث بند. نمازیوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے. سیوریج کے پانی نے کاروباری سرگرمیوں کو مفلوج کر دیا. دکاندار اور گاہک دونوں ہی پریشان ہیں. علاقہ مکین اور تاجر شکوہ کرتے ہیں کہ متعدد شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے عملی اقدامات نہیں کیے گئے. مکین اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے ہیں مگر صورتحال جوں کی توں ہے.
मकीनों का कहना है गटरों के खुले ढक्कन किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। हमारे पास इतनी मुसीबत आ गई है कि हमने 10 से 12 दिन दुकानें बंद रखी हैं। रोज़ हमारा ये हाल होता है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। सबसे बड़ी बात मस्जिद की है। ये सामने हमारे खतरी मस्जिद है, ये यहाँ पर जो है नमाजी अच्छे खासे आते थे, अब एक दरवाज़ा बंद कर दिया, एक दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले पूरी मस्जिद भर जाती थी, अब नीचे सफ़े बनती हैं चंद। कस्टमर कोई आ नहीं रहा, दुकानें लोगों की खाली हो गए, गंद के मारे कोई गिर जाता है गटरों में, कोई पाँव फिसल जाता है, कोई भी नतीजा हल नहीं हुआ। आज 1 महीना हो गया। कारोबार हजरात बहुत परेशान है। अभी नमाज का टाइम होगा 2 बजे, फिर यहाँ गटर भर जाएगी। अभी अपनी मदद आपके रेट हम लोग रोज़ सफाई कराते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे फौरी तौर पर इक़दामात करें ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।
वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।